السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بألف خير. أنتم كلكم تعزون. إذن chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Continuons notre explication de la langue française dans ce manuel qui est le français pratique de la 6e année primaire. Nous sommes arrivés à la page 23. On va faire la production écrite ou la production de l'écrit. Commençons à la barakatillahi ta'ala. Bismillah. Donc, au milieu de la page 23, on a production de l'écrit. عندنا في وسط الصفحة 23 عندنا production de l'écrit. La mise en ordre dans ici تنرتب واحد الحكي. إذا les objectifs ديال هذا الدرس هو repérer les marqueurs temporels، نحددوا المؤشرات الزمنية، remettre en ordre ونرتبوا هذاك les événements يعني الأحداث. On a un support. نقرأ بسرعة. En 1387, les Aztèques ont atteint un niveau de civilisation parmi les plus avancés d'Amérique et leur cité est devenue une des cités les plus grandes et les plus riches de l'histoire des civilisations mésoaméricaines. Mais vers 1520, le peuple aztèque a subi l'arrivée des conquistadors espagnols qui ont détruit Mexico, Tenochtitlan par soif de richesse. En 1345, les Aztèques ont fondé leur propre cité dans ce lieu inhospitalier et ont construit leur capitale au milieu du lac Texcoco, Mexique. Aujourd'hui, certains sites restent encore en parfait état. Le site archéologique d'Teotihuacan, à 48 km de Mexico, est un excellent exemple d'archéologie adoptée par le peuple aztèque. Au début, les Aztèques étaient un peuple nomade, mais vers 1330, ils s'installent sur une île marécageuse du lac Texcoco après avoir aperçu un aigle dévorant un serpent. قال لك يعني في البداية les Aztèques étaient un peuple nomade، يعني كان واحد الشعب يعني من الرحال، les nomades هما الرحال. مي فيغ حوالي 1330 استقروا على جزيرة ماراكاجوز يعني فيها مستنقعات دو لاك تكسوكو ابري افوار ابيرسو، عندما لاحظ واحد النسر يفترس واحد الثعبان. اذا بصفه بسرعه غادي نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا المديله لهذا النص. عندنا j'observe et je découvre، يعني الاحظ واكتشف. لو تيب دو تكست، قال لك النوع ديال هذا التكست واش ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا ناراتيف ديسكريبتيف. اذا تلاحظوا بان النص فيه بجوج، فيه لا ديسكريبسيون اي لا ناراسيون، يعني فيه الوصف والحكي. اذا بتكتبوا هنا تاشروا على هذه، غادي نوريكم كيفاش تكتبوا. اذا نتوما السؤال الثاني trouve le mot qui se répète dans chaque paragraphe. Il dit de quelle civilisation précolombien parle le texte، واش les Incas، les Mayas ولا les Aztèques. إذا أنت غادي تكتب les Aztèques لأن كلمة les Aztèques تتكرر بزاف. السؤال الثالث observe les alinéas et dit de combien de paragraphes se compose le texte. les alinéas هما داك التأخرات يعني التقدمات في الفقرات. إذا واش 3 باراغراف، واش 3 ديال الباراغراف ولا 4 ولا 5. إذا تيبين لنا بأنه لاحظوا هنا كاينة وحدة، ثم كذلك هنا جوج، ثم هنا 3، ثم الرابعه والخامسه. وكذلك نشوفوا الماجيسكول، يعني متى تنتهي واحد الجمله تنديروا هنا ماجيسكول. كتلاحظوا هذا الماجيسكول هنا en 1387، en 1387 عفوا، en 1345، aujourd'hui et au début. هذه اذا 5 الباراغراف. ثم les paragraphes sont-ils en ordre؟ Non, les paragraphes ne sont pas en ordre. Pourquoi? À ton avis? À mon avis, parce que les faits ne sont pas en ordre. ou ثم les dates ne sont pas en ordre. اذا داكشي اللي بديتي تكتب انت في الورقه ديالك ها هو في الدفتر ديالك بسرعه. عندنا في لاباج 23 production de l'écrit، la mise en ordre d'un récit، j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. بغيت تكتب انت لو تكست هكا كتب لو تكست اي دو تيب ناراتيف ديسكريبتيف، وتأشر انت على تأشر على هادي، دير علامة هنا ناراتيف ديسكريبتيف. وتكتب السؤال الثاني جو تروف لو مو كي سو ريبيت دون شاك باراغراف. إذا جو تروف لو مو كي سو ريبيت يعني أجد الكلمة التي تتكرر في كل جملة هي لي زاستيك. وتكتبوا ما تأشرش عليها. لي مايا
les Aztèques ويتأشر على بهذه العلامة. ثم تنتقل للسؤال الثالث. J'observe les alinéas et je dis de combien de paragraphes se compose le texte. إذا تنشوف les alinéas ثم تنكتب شحال من باراغراف مناش يتكون التكست. إذا الباراغراف سميتو تيتكون التكست من 5 باراغراف، 5 ديال الفقرات. قالك ثم سؤال بغيت تكتب السؤال الرابع mon avis يعني في نظري أنا أو في رأيي les paragraphes ne sont pas en ordre يعني الفقرات غير مرتبة parce que les dates ne sont pas en ordre لأن يعني التواريخ غير منظمة، وكذلك on trouve à la fin du texte وتنشوف حتى الاخر ديال التكست وتلقاو au début. إذا هذه بعض المؤشرات تتبين لنا بأن les paragraphes ne sont pas en ordre. إذا هكذا نكون أجبنا على الأسئلة ديال الصفحة 24. إذا ننتقل إلى الصفحة الصفحة 23. ننتقل للصفحة 24. دونك في لا باج 24 يعني في الصفحة 24 on a en haut de la page عندنا je manipule et je réfléchis يعني أتناول وأفكر. إذا عندنا السؤال الأول souligne les verbes de chaque paragraphe يعني chaque paragraphe بغيت يتسطر لي على الأفعال ديالو. à quel temps sont-ils conjugués وبنا بعد ذلك نصنفوهم في واحد الجدول هنا. إذا عندنا classe les dans le tableau suivant السؤال الثاني. ثم كاتبين لنا en t'appuyant sur les temps des verbes يعني استنادا يعني مستندا إلى أزمنة الأفعال quels sont les paragraphes du début du texte du milieu et de la fin. هادشي غادي نديرو إن شاء الله تعالى. غادي نرجعو للتكست ونبينو سميتو الأفعال، نسطرو على الأفعال. إذا التكست هو هذا عفوا هو. إذا en 1387 les Aztèques ont atteint يعني وصلوا هذا atteindre le verbe atteindre في الباسي composé. ثم عندنا في السطر الثالث est devenu le verbe devenir يعني أصبح في الباسي composé. ثم في دوزيام باراغراف بالترتيب اللي داروا هما subir ديال a subi. ثم كذلك détruire on détruit. ثم في الباراغراف الثالث اللي داروا هما fondre يعني أسسوا on fondé يعني أسسوا et on construit بنوا. ثم كذلك reste هادو بجوجهم في الباسي كومبوزي هذا reste في البريزون elle reste cite reste. ثم كذلك le verbe être au présent de l'indicatif. ثم عندنا في الآخر était في l'imparfait le verbe être à l'imparfait. ثم s'installe au présent. إذا هذه هي الأفعال غادي نرتبوهم في الجدول وسطرنا عليهم غادي نرتبوهم في الجدول كيف طلبوا لينا في هذا السؤال هنا. إذا نكتبوا لينا كلاس لي دون لو طابلو سويفون. غادي تكتب نتا الإجابة ديالك بهذه الطريقة. تكتب في الدفتر ديالك je manipule et je réfléchis. je souligne les verbes de chaque paragraphe. تكتب السؤال الثاني جو لي كلاس يعني جو كلاس لي فيرب دون لو طابلو سويفون. وغادي تشوفوا على حسب التسلسل ديالهم. اذا الباراغراف الاول اللي داروه هما ماشي الباراغراف اللي خاصها تكون الاول. اذا نكتب اون اتان يعني لو فيرب اتان وديرو في الخانه ديال الباسي كومبوزي. لو فيرب ديفونير بديرو اي دوفوني او على فان ديال لاكور. اذا الخانه الاولى تكون فقط في الباسي كومبوزي يعني الافعال ديال الباراغراف الاول كلهم في باسي كومبوزي. كذلك بالنسبه للباراغراف الثاني ديالهم subir a subi on détruit كذلك في باسي كومبوزي. ثم الفقره الثالثه عندهم on fondé fondre يعني اسسوا on construit بنوا. اذا كلهم هادو تيبان لكم بان درناهم في الباسي كومبوزي. ننتقلوا للفقره الرابعه تنقراوها وتنشوفوا الافعال اللي سطرنا عليهم. كاينه reste au présent de l'indicatif et le verbe être au présent de l'indicatif. ثم نشوفوا الفقره الاخيره اللي داروا هما اللي فيها سميتو هاد لي فيرب. عندنا s'installe في البريزون دو لانديكاتيف وكاينه était à l'imparfait. اذا هكذا نكون اجبنا عن هذا السؤال الثاني. قال لك en t'appuyant السؤال الثالث كيف قلنا en t'appuyant sur les temps des verbes qui sont dans les paragraphes quels sont les paragraphes du début du texte du milieu de la fin. بغيت تكتب نتا en m'appuyant هنا كيف كتبت انا
En m'appuyant sur les temps des verbes, les paragraphes du début sont celles dont les verbes sont conjugués à l'imparfait. إذا باش استنادا إلى أزمنة الأفعال بالنسبة لي أنا أو مابويون أنا فهمتي لي فيرب اللي خاصهم يكونوا سميتو في الباراغراف الأول ديال الديبي خاصهم يكونوا كونجيغي في لامبارفي حيت بغينا نهضروا على الماضي. إذا إيسي أون أن سول باراغراف دو ديبي عندنا فقرة واحدة هي اللي غادي تكون فاش في لو ديبي هي الفقرة اللي غادي نبينها فيما بعد. إذا ننتقلوا كذلك السؤال الثاني اللي بغينا نديرو فيه واحد الطابلو. Donc, le premier paragraphe, les paragraphes du milieu sont celles dont les verbes sont conjugués au passé composé. Et donc, les paragraphes du milieu sont celles dont les verbes sont conjugués au passé composé. Donc, l'imparfait, le passé composé, le présent. Et donc, le paragraphe de la fin est celui dont les verbes sont conjugués au présent. إذا بينا سبقنا لامبارفي تنتبعون الباسي كومبوزي تنتبعون لو بريزون. إذا كتبين لينا اونتور لي زانديكاتور دو طون اي كلاس لي سولون سي تاكس كرونولوجيك. إذا بغيت تكتب نتا جونتور لي زانديكاتور دو طون اي جو لي كلاس سولون سي تاكس كرونولوجيك حسب هذا الخط الزمني. وبغيت تكتب لي زانديكاتور دو طون غادي نعاود نوريهم لكم فيما بعد. ننتقلوا هنا في الخانة الأولى بغيت نكتبوا أو ديبي فيغ 1330 وهذه جاءت في الفقرة الأخيرة عندهم en 1345 en 1387 vers 1520 وآخر خانة بتكتبوا فيها aujourd'hui والبريزون ديالو مقابلة مع لو بريزون. تيبقى لنا الخط فيه لو باسي لو بريزون اي لو فيوتور. الباسي راه نقدروا نديروا فيه الباسي يعني خليه ما تغير هذا ما غادي تغيروا فيه والو. إذا ننتقلوا إلى السؤال الخامس. كاتبين لينا en me basant sur les temps des verbes et les indicateurs de temps je remets en ordre le récit. إذا مستندا أنا علاش كتبت en me basant sur les temps des verbes et les indicateurs de temps je remets en ordre le récit. إذا الفقرة الخامسة عندهم هما بتكون هي الأولى ثم بعد ذلك الثالثة هي الثانية والأولى هي الثالثة سميتو الثانية هي الرابعة والأخيرة هي الرابعة. إذا كيف تشوفوا عندنا هنا في النص كنت رتبتهم لكم. اذا هي الفقره الاولى من هنا من 1387 حتى لهذا لو بوين هذا ديال ميزو امريكان. ثم من الفقره الثانيه ها هي ثم الفقره الثالثه ثم الفقره الرابعه ثم الفقره الخامسه. اذا الترتيب ديالهم الترتيب الكرونولوجي ديالهم الحقيقي هو الخامسه الثالثه الاولى الثانيه والرابعه. ثم ننتقل الى je m'entraîne, je remets en ordre. C'est parti pour construire un texte cohérent. إذا تحت النص عندنا هذا عفوا je mets en ordre. C'est parti pour construire un texte cohérent. يعني نرتب هاد الأجزاء ديال واحد النص لكي أحصل على نص منسجم. إذا تنقراوهم مزيان. Enfin Babylone connaît son apogée sous le règne de Nabuchodonosor II. C'est alors l'une des cités les plus prospères. L'écriture commence à se développer et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le site de la Mésopotamie. إذن ظهرت كتابة وتطورت في بابل فيما بين النهرين. D'abord entre 3400 et 2900 avant Jésus-Christ, l'écriture commence à se développer. Et les premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité apparaissent dans le sud de Mésopotamie. Les premières cités-États s'établissent en basse Mésopotamie. La basse Mésopotamie, ما بين النهرين السفلى. Mésopotamie vient des termes grecs. الأصل ديال هذه الكلمة ديال ميزوبوتامي تنقسموها ميزوبوتام. إذا Mésopotamie vient des termes grecs méso au milieu de et Potamos, fleuve, et désigne une terre entre les fleuves. Elle est en effet délimitée par le Tigre, يعني محاطة ب ومحدودة le Tigre اللي قلنا هو دجلة, le Forat. On y a trouvé les traces des premières civilisations comme les Sumériens. وجدنا آثار حضارات سابقة ديال السومريين والأكاديين والبابليون. Sa période historique se divise en plusieurs chapitres et commence en
3400 avant Jésus-Christ ولا Jésus-Christ. وأخيرا كتبين ensuite l'empire connaît beaucoup de guerres et affaibli par des attaques étrangères. يعني عرف مجموعة من الحروب وانهار ولا ضعف بهجومات خارجية. C'est aussi la période des premières invasions aramiennes، يعني الهجومات الآرامية. إذا بنا نرتبوا هذا النص تنشوفوا كاتبين لنا هنا الفقرة الأولى، ثم بعد ذلك كاتبين مادام كيفاش غادي نرتبوا تنشوفوا هاد سميتو المؤشرات لي زانديكاتور طومبوري كانت كاينه اونتر 3400 ثم كاتبين عندنا دابور اونسويت. دائما اللي كانت دابور وتابعها اونسويت تنسبقوا دابور عاد تنكتبوا اونسويت. اذا بتكون هنا رقم 1 هنا ثم رقم 2 ثم هنا رقم 3 ثم الاخيره هي رقم 4. وهكذا نكون اجبنا على الاسئله. اذا اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. راجعوه جيدا وانشروه مع زملائكم ودعمونا بالاشتراك في قناه الواح سيكبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.